सारी संगत नूं प्यार भरी जय मसीह दी और अपने दास ते दासियां नूं भी जय मसीह दी और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दी शांति तुहाडे सब दे नाल होवे। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां अज दे इस दिन दे लई, समय लई, साहां लई कि जिस दिन दी मैं उड़ीक करदी सी खुदा ने वो दिन बख्श दिता कि असीं सब जन इकट्ठे हो के परमेश्वर की महिमा कर सके और मैं खुदा दे कम्मां नूं तुहाडे नाल बयान कर सकां। जिस तरह आपां कहंदे हां गवाही आपां कहंदे जदों एक व्यक्ति किसी घटना नूं अपनी अखां दे नाल देखदा आ, केस चलदा आ ते एक विटनेस पेश किया जांदा आ कि इस व्यक्ति ने इस घटना नूं देखिया आ और वही सच मन्निया जाता है कि उन्हें अपने कन्ना ना सुनिया तो अखां दे नाल देखिया आ। तो मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ, मैं परमेश्वर की गवाही देन जा रही हाँ क्योंकि जिंदा खुदा आ। जिहड़ी बाइबल असीं पढ़ते हैं वो एक एक शब्द जिंदा आ और मेरी जिंदगी दे विच पूरा होया। मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हाँ और मैं गवाह हाँ कि जिहड़े खुदा नूं मैं मनदी हाँ सच्चा जिउंदा ते सब कुछ करने की सामर्थ रखदा आ। हालेलुया। सो मैं तुहाडे नाल गवाही शेयर करांगी। जिस तरह आपां जाणदे हां कि हर एक की जिंदगी में दुख सुख आते आ, उतराव चढ़ाव आते आ। तुहाडे जिंदगियां दे विच अज हो सकता किसी ना किसी की जिंदगी कोई प्रॉब्लम होवे, पर जदों मैं देखदी हाँ 2008 तो 2011 दे मिड का समा वो साडे लई बहुत ज़्यादा औखा सीगा। इन्ना औखा कि सहन तो बाहर सी। असीं मौत मंगदे सी कि सानूं मौत नसीब हो जाए तो असीं ये जिंदगी नहीं जीना चाहते। तो मैं तुहानूं दसना चाहनी एक समा सी जदों साडे घर दे विच बहुत ज़्यादा प्यार सी। मेरे मम्मी डैडी सी, दो भैन भरा सी, असी शांति सी, वधिया कमाते सी, खाते पीते सी, सब कुछ सीगा और साडे विच प्यार भी बहुत ज़्यादा सी। असी एक दूसरे बिना रहिंदे नहीं सी। जदों कभी रिश्तेदार दे भी जाईदा सी तां कहना सवेर नूं जाके वापस आ जाना, अगर कोई लेट भी हुंदा सी तां फोन जांदा सी वापस आ जाओ। पर जदों शैतान दा चक्कर पिया, जदों मेरे ब्रदर की मैरिज असी कर दी, कुछ टाइम बहुत कुछ वधिया चलिया, पर बाद विच साडे घर दे विच लड़ाई कलेश शुरू हो गया। जदों शैतानी काम साडे घर दे विच शुरू हो गया, इन्नी ज़्यादा लड़ाई कलेश सीगी कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ खाण नूं दिल नहीं सी करदा। और जदों लंबा टाइम लड़ाई कलेश चलदा रहा, एक दिन आया जदों मैं आख गई मैं डिप्रैशन दे विच सीगी ते मैं रेलवे ट्रैक ते सुसाइड करन दे लई चली गई। मैं कदी अपने घर दे विचों कल्ली बाहर नहीं गई सी। वो पहला दिन सीगा जदों मैं कल्ली अपने घरों बाहर निकली सी और जाके मैं रेलवे ट्रैक ते लम्मी पै गई। हो सकता जदों आपां सुसाइड करदे आपां नूं डर लगदा होवे कि इधरों ट्रेन आ रही है तो मैं इधर नूं मूँह कर लवां, पर मेरा मूँह स्ट्रेट ट्रेन दे वल सीगा और मैनूं सीगा जल्दी तो जल्दी जो ये ट्रेन आ रही है मेरे उपर दी निकल जाए तो मैं मर जावां। तो मैं तुहानूं दसना चाहनी जदों मैं रेलवे ट्रैक दे उत्ते लम्मी पई होई सीगी, आ कंध ते ओ कंध दे फासले दे उत्ते ट्रेन रुक गई। हालेलुया। तो मैनू मौत नहीं आई। मैं रो रही सी कि गल आ, मैनू मौत भी नहीं नसीब आ तो मेरी जिंदगी दे विच शांति भी नहीं आ। तो जिस तरह कलाम दे विच लिखिया कि जदों असीं माँ के गर्भ दे विच हुंदे आ तो परमेश्वर ने साडे ते चित लाया। मैं खुदा नूं नहीं जानदी सी लेकिन मेरा बनाउण वाला परमेश्वर मैनू जानदा सीगा। उन्हें मैनू उस दिन मौत तो बचाया ते अज तक जिंदा रखिया। मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां। और उस तो बाद कुछ टाइम साडे घर दे विच शांति रही, फिर तो वही लड़ाई कलेश का माहौल शुरू हो गया, फिर अशांति बढ़ गई। और मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि जदों मैं सुसाइड करन गई उस तो ठीक 10 महीने बाद मेरे ब्रदर की डैथ हो गई जो उस टाइम 18 साल का सी, वो मेरे तो 2 साल छोटा सीगा। और घर दे विच जिहड़ी अशांति सी होर ज़्यादा बढ़ गई, तनाव का माहौल होर ज़्यादा बढ़ गया। और की होया जिथे साडे विच प्यार सी साडे विच नफरत हो गई। असीं एक दूसरे नूं देखना नहीं चाहते सी, सिर्फ एक दूसरे ते दोष लगता सी कि इहदी वजह ना होया ते इहदी वजह ना। उस टाइम असीं ये समझते सी कि शायद इंसान के थ्रू हो रहा, पर जदों खुदा दे विच आए फिर पता लग्या कि इंसान के थ्रू नहीं शैतान के थ्रू हो रहा। सानूं उस टाइम समझ नहीं सीगी। तो जदों मेरे ब्रदर की डैथ हो गई तो मेरी मम्मी ने बड़े भाई उन्होंने बाहर कर दिता और जिथे साडे विच प्यार सी नफरत होने के कारण असीं अलग अलग हो गए। और मेरे मम्मी मेरे छोटे ब्रदर की डैथ के सदमे दे विच पागल हो गए। जदों पागल हो गए असीं अलग अलग डॉक्टर्स के कोल दवाइयां लईआं, कदी इस बाबे कोल ते कदी उस बाबे कोल, किसी ना किसी तरह साडे घर च शांति आ जाए। और मैनूं इक्को ही चीज़ सी कि हुण मेरे मम्मी ठीक हो जान, पर कुछ भी नहीं होया। जिस तरह कलाम दे विच लिखिया, हे भार दे हेठ थके ते दबे लोगो मेरे कोल आओ तां मैं तुहानूं आराम देवांगा। तां जदों असीं थके अके होए सीगे, कोई भी रास्ता सानूं नहीं मिल रहा सीगा, फिर खुदा नूं पुकारिया। ते मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां साडे घर दे विच एक वड्डा
ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਛੱਡੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਜੜਿਆ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਸਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਸੰਭਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਨਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
तो एक दिन आया, मैं कहा परमेश्वर अज तो बाद मैं दुआ नहीं करनी। और मैं खुदा ने कहा, मैं कहा प्रभु मैं नहीं कहती तू कर नहीं सकता, मैनू पता तुसी सामर्थी परमेश्वर आ और सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, पर मैं क्या खुदा हो सकता है मेरी इच्छा आ तुहाडी नहीं आ, हो सकता मेरे ना कोई धोखा हो जाए, हो सकता मेरे ना कुछ गलत हो जाए, हो सकता मैं इत्थों चली जावां मेरा दिल ना लगे तो मैं इदां ही वापस आवां। तो मैं क्या परमेश्वर तुसी मेरे बाप आ, मेरे नालों ज़्यादा वधिया तुसी जानते हैं। तो मैं क्या प्रभु अज तो बाद मैं दुआ नहीं करनी, अगर तुसी मैनू इंडिया च रखना चाहते हैं तो मैं इंडिया दे विच ही रवांगी। और मैं निराश नहीं हुई सीगी, मैनू इक्को ही सीगी कि मैं परमेश्वर की मर्जी दे विच रहना आ। और जदों फिर तो मैं दुआ दे विच होर ज़्यादा वध गई, आत्मा दे विच होर ज़्यादा वध गई, कलाम दे विच वध गई, तो 1.5 साल बाद फिर तो मैनू साइप्रस के लिए ऑफर आउंदा आ। जदों ऑफर आउंदा तो मैं बड़ी हैरान हुंदी हाँ, उस टाइम मेरे अंदरों बिल्कुल बाहर जाने की इच्छा खत्म सी। तो मेरे मम्मी कहते तू जाना चाहती चल जा, मैं कहा नहीं मम्मी हुण मेरे अंदर इच्छा नहीं, कहते नहीं तू जाना चाहती तो चल जा, मैं कहा हुण तो मेरे अंदर इच्छा ही नहीं। तो मैं खुदा नूं कहा प्रभु ये की गल आ, हुण तो मैं तुहाडे वल वध रही हाँ, ये ऑफर क्यों आ रहा, शैतान दे वल्लों तां नहीं आ कि वो मैनूं दुनियादारी दे विच फसाउणा चाहुंदा आ। और फिर रब के दासां नूं पुछया, वो कहंदे बेटा कोई गल नहीं, जे तुसीं जाना चाहुंदे तो चल जाओ। मैं बड़ी हैरान हुई, किद्दां हो सकदा, ना मेरे मम्मी मानते सी ते ना ही खुदा दे दास मानते सी, ये किद्दां हो सकदा आ। और मैं खुदा नूं कहा प्रभु अगर ये बरकत तुहाडे वल्लों आ तो मेरे नाल गलबात कर और मेरी अगवाई कर। जदों मैं खुदा दे अगे रखिया, परमेश्वर ने विजन्स दे द्वारा मेरे नाल गल करनी शुरू की और ये बरकत यहोवा परमेश्वर दे वल्लों सीगी। और जिद्दां जिद्दां रुकावटां आईयां, जिद्दां जिद्दां मेरा काम बनिया, खुदा ने मैनूं पहलां दिखाउणा ते दूसरे तीसरे दिन वो सारी गल होई हुंदी सीगी। मैं अपना पेपर वर्क सारा अपने आप किया, मेरे नाल कोई चलण वाला नहीं सी, पर यहोवा सेना दा परमेश्वर मेरे नाल चलदा सी। वो मैनूं कहंदा सी डरना, मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे नाल जावांगा। और मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां कि उन्हें हर एक पेपर वर्क दे विच मैनूं मुबारक किया। और 2016 की मई दे विच परमेश्वर मैनूं साइप्रस दे विच लैके गया। हालेलुया। और इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहनी, अगर 1.5 साल पहला खुदा मेरी दुआ नूं सुन लैंदा तो मैं आत्मिक तौर पर तैयार नहीं सी। उस टाइम मैनूं 2.5-3 लाख लगा के साइप्रस जाना पैना सी, अज किन्ने लगदे मैनूं नहीं पता। लेकिन जदों 1.5 साल बाद तैयार करके खुदा मैनूं उस जगह ते लैके गया तो मैं तुहानूं दसना चाहनी मैं 50,000 दे विच गई हाँ। हालेलुया। अगर मैं पहला जाती उही मैं 1.5-2 साल दे विच अपने पैसे उतारने सी, लेकिन वो पैसे मेरे परमेश्वर ने पहले ही अदा कर दिते और मैनूं अपनी महिमा दे लई उस जगह ते लैके गया। और जदों 1 वीक के बाद मैं रब दे दासां नूं फोन किया, इन्होंने मेरे लिए दुआ की। और जदों दुआ कर रहे थे तो इन्होंने एक गल बोली कि परमेश्वर जिस मकसद के लिए तुसीं इस बेटी नूं इस जगह ते लैके गए हो मकसद पूरा होवे। जदों फिनिश हुई मैं सोचा किहड़ा मकसद हो सकता कि गरीबी चों परमेश्वर ने कढ़ना आ। और कुछ समय बाद मैं एक विजन देखा जो मैं रब दे दासां नाल शेयर किया। उदों मैं ग्रीक चर्च च जाती सी, उन्होंने कहा बेटा परमेश्वर तुहानूं सेवकाई दे लई इस्तेमाल करना चाहुंदा, तुसीं दुआ करो। जदों मैं इस मैसेज नूं सुनिया मैं कहा किद्दां हो सकदा, मैं तां ग्रीक चर्च च जानी हाँ। पर मैं खुदा ने एक गल कही, मैं कहा परमेश्वर तुसीं दिखाया, तुहाडे दास ने बोलिया तो मैं फॉलो करांगी। और मैं दुआ करनी शुरू की और मैं खुदा दा धन्नवाद करदी। उस तो 2 महीने बाद खुदा ने साइप्रस दे विच चर्च दे विच मैनूं प्रचार लई खड़ी कर दिता। हालेलुया। और मैं तुहानूं दस रही हाँ कि जदों खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी, परमेश्वर मैनूं आत्मिक तौर पर तैयार कर रहा सी। मेरा तो मकसद सीगा कि मम्मी नूं सपोर्ट करनी आ, पर परमेश्वर की योजना सीगी कि उस जगह ते खुदा ने मैनूं अपनी महिमा लई भी इस्तेमाल करना सी। कई बार असीं निराश हो जाते हैं कि मेरी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, असीं इधर जाने कदी उधर जाने आ। पर मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि जदों मैं उस जगह ते गई तो कई भाई भैणां ने मैनूं कहा सी, प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपने किसी जानू भेज जो साडी वचन विच शिक्षा दे सके, साड़ी अगवाई कर सके। और उन्होंने कहा सिस्टर तुसीं साड़ियां दुआवां दा उत्तर हो। तो मैं खुदा दे प्यार नूं जाणिया, मैं कहा परमेश्वर असीं कह रहे ने साडी दुआ दा नहीं उत्तर आउंदा, खुदा सानूं दूसरियां दी दुआवां दा उत्तर बनाउंदा आ। हालेलुया। और खुदा ने मैनूं दूसरियां दियां दुआवां दा उत्तर बनाया। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां कि खुदा ने उस जगह ते मेरे तो काम लए। ये सारी महिमा जलाल मैं खुदा दे नाम नूं दिंदी हां। और उस जगह ते जदों कुछ टाइम बीत गया तो मेरियां कुछ फ्रेंड्स मैनूं कहण लगियां कि असीं इत्थों कैनेडा मूव हो सकदे हां। तो मैं उन्होंने कहा मैं कैनेडा नहीं जाना चाहती। मैं कहा मैं अपना सारा वीज़ा इत्थे फिनिश करके मैं इंडिया वापस जाके सेवकाई करनी आ। और मैं तुहानूं दसना चाहती 1 साल मैं अपना बैंक अकाउंट नहीं उस जगह ते खुलाया। उन्होंने कहना ठीक है ना जाई अकाउंट दा खुलवा ला। मैं कहा जब मैं जाना ही नहीं, मैनूं लोड़ ही नहीं, मैं नहीं खुलवाना हैगा। वो काफ़ी देर मैनूं कहंदियां रहियां। और एक दिन आया मैं खुदा दे अगे रखिया, मैं कहा प्रभु कि तुसीं मैनूं कैनेडा लैके जाना चाहुंदे आ? अगर तुसीं चाहुंदे आ तो मैं जावांगी। हालेलुया। जदों खुदा दे अगे रखिया, खुदा ने फिर मेरी अगवाई की कैनेडा दे लिए और मैं स्टैप लेने शुरू किए।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ DVD, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਘੁਟਨੀਆਂ ਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਬਾਏ 에ਅਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਸੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਤੀਲੇ ਪਹਾੜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਸੀਗਾ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਏਜੰਟ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਗਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇੋਂ, ਨਾ ਸੱਜਿਓਂ ਤੇ ਨਾ ਖੱਬਿਓਂ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਲੱਖ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ 1 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਮੈਂ 7:30 ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ PR ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਆਵੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ +2 ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ PR ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ,
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਰੂਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ PR ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ 1 ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ 1 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਖੁਦਾ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।